FET biasing. FET biasing, next chapter. What is this? Biasing means biasing. First, from this chapter, we are not going to design those, or draw this whole FET or MOSFET. We'll use only the symbol. এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা ওরকম পুরো সার্কিট ওটা ড্রয়িং করা যাবে না, আমরা সিম্বল আকারে দেখাবো। লেটস সে হিয়ার দিস ইজ এ FET। এটা হলো FET। আমাদের অরিজিনাল FET ছিল, যেটা আমরা অরিজিনাল যেটা আমরা পড়েছি সেটা হলো FET, হলো এইটুকু হলো FET, রাইট? এটা হলো FET। এটাকে আমরা বলি যে ট্রানজিস্টরের মতো, বিজেটির মতো। এটা হলো ড্রেন, এটা সোর্স, and this one gate, right? This was the gate, and now in order to operate this one, right? আমরা যদি এই ফেটটাকে, ট্রানজিস্টরটাকে আমরা অপারেট করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এটা বায়াসিং করতে হবে। এবং ইউ অলরেডি লার্ন ফ্রম দ্য বিজেটি। বিজেটি এরকম, এটুকু ছিল বিজেটি, এরকম ছিল কালেক্টর, এমিটার এন্ড বেজ। তারপর এটাকে তুমি অপারেট করার জন্য কি করতে? অপারেট করার জন্য তোমাকে এটা কি করতে হয়? এখানে ভোল্টেজ দিতে হয় না? এখানে ভোল্টেজ দিতে হয়, এখানে রেজিস্ট্যান্স দিতে হয়, অনেক সময় এখানে রেজিস্ট্যান্স দিতে হয়, এখানেও অনেক রেজিস্ট্যান্স দিতে হয়। এরকম দিয়েছো না? এখানে দিয়েছো ভিসিসি, এখানে গ্রাউন্ড, দিস ইজ গ্রাউন্ড and this is the ground, right? এভাবে তারপর তুমি আউটপুট, you can take output from here, you can take output from here, right? There are different ways you can do that. So এটাকে আমরা বলি হলো বায়াসিং। মানে ট্রানজিস্টরটা itself cannot operate, right? We need to add some extra components or extra power supply to make it operate or operable, right? Operatable. Anyway, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ফার্স্টে আমরা এটা জানি, এটা গেট, ড্রেন and source, and now in order to operate this one, these transistors, we need to add extra component. Extra component আমরা এটা দিয়েছি, মনে করি এটা রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে এখানে, and we apply the power supply here. In here the power supply is known as VDD, right? Not VCC. In case of transistor, this was a collector, that's why the name is VCC. But in here the name is drain, that's why this one is VDD. আর এখানে যদি তুমি নাম দাও, this name is VSS, and this one is ground. আর এখানে আমরা কি করি? এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দেই, and the resistance, and then after that we apply a voltage, and here, and এই ভোল্টেজ, এখানে যেমন একটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে VDD, এখানে একটা ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে, and this voltage is connected to the ground, connected to the gate. That's why this voltage is VZZ. আর এখানে একটা ভোল্টেজ আছে VSS, and this is actually ground, G and D. And this is a resistance. A resistance is connected to the gate, that's why we call it RZ. And this resistance is connected to the drain, so we call it RD. And if there is a resistance here, sometimes, okay, not all the time. Sometimes we connect the resistance here, and then here, and we call it RS, and then here is VSS. Sometimes we also apply some voltage here, right? অনেক সময় আমরা এখানে voltage apply করি before grounded, and that voltage is VSS. Right? আমরা তাহলে এখন সব
right? All side A. What is this VDD? What is the meaning of this? এটাকে আমরা ওইভাবে লিখতে পারি in here applying, let's say, a voltage VDD. This means actually in here there is a power supply, here this is a ground, and this is a VDD. So this one can be represented just by without this one. এরকম লিখতে পারি আমরা, right? Only this. Or if you want to understand the details, then you have to make it connection, and this one is VDD. Do you understand this? So this is a complete circuit. The different kind of biasing, right, in here. But now we will go one by one. There are several biasing. So and one kind of biasing is different than the other kinds of biasing. Right? So first we'll go with a fixed biasing. The first term, right? The first kind of biasing is called fixed biasing. Fixed biasing. Fixed biasing circuit is all the circuits, all kinds of biasing circuits coming from here. So now the fixed biasing circuit is like this. First will be the FET. Yeah. Now this is the FET. Right? This is N, right? N type. And if you make the arrow outward, right? The ADK arrow, then it will be P FET. Right? P FET, but this one is N FET. আমরা N-টা নিয়ে বেশি কাজ করি because N is more powerful and efficient and more popular. This is a circuit, and now we have to make it fixed biasing circuit. এখানে একটা resistance থাকবে, and এখানে একটা power থাকবে, VDD and RD, and this there is no resistance here. This is a VSS, and there is a gate, right? Gate, drain, source, and this is a gate, and there will be resistance is called RZ, and there is a power supply. But we know that in the gate we need to apply negative power supply. Gate negative power supply দিতে হয়, আমরা দেখেছিলাম, সেজন্য এটা ভোল্টেজটা নেগেটিভ, এর উল্টা দিয়ে পজিটিভ সিম্বল, and this is called VGG, right? এরকম this is circuit. This circuit is known as fixed biasing circuit. বুঝতে পেরেছো? Any questions so far? No. বলনি? আমি বলেছি যে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ও বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, I thought you know sir বলেছো। আচ্ছা, thank you. Okay, so this is আমি বলেছি যে এটা হলো কমপ্লিট, মানে all kinds of সার্কিট প্যারামিটারস আর হিয়ার, রাইট? এখানে সব প্যারামিটার দেওয়া আছে, প্রতিটা ব্রাঞ্চে রেজিস্ট্যান্স আছে, পাওয়ার সাপ্লাই আছে, কিন্তু এটা এক একটা নামের সাথে ডিপেন্ড করে সার্কিটগুলি এক এক রকম হবে। যেমন ফিক্সড বায়াসিং সার্কিটে এইখানে ভোল্টেজ থাকবে, রেজিস্ট্যান্স থাকবে, এখানে রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ভোল্টেজ থাকবে, বাট দেয়ার উইল বি নো রেজিস্ট্যান্স এন্ড ভোল্টেজ ইজ গ্রাউন্ড। আর এখানে ভোল্টেজটা নেগেটিভ ভোল্টেজ, বাট দিস ওয়ান ইজ পজিটিভ, দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ ভোল্টেজ। আর এই ভোল্টেজটা তুমি এইখানে ভিডিডি বলতে পারো, নরমালি এইভাবে বলা থাকে। আর যদি তুমি এটাকে ডিটেইলস ড্র করতে চাও তাহলে এরকম হবে। তার মানে পজিটিভ সাইডটা হিয়ার, দিস ইজ এ পজিটিভ, রাইট? আমরা নরমালি বইয়ের মতো করে দেখি, তোমরা বইতে পড়তে গেলে নাহলে কনফিউজ হবে। বই না, দিস ইজ এন স্ট্যান্ডার্ড সিম্বল, দিস ইজ কল্ড ফিক্সড বায়াসিং। এখান থেকে আমরা ফিক্সড বায়াসিং সার্কিট থেকে আমরা কিছু কি বলে এই বায়াসিং কেন লাগে না, হোয়াট ইজ কোশ্চেন? এই যে বায়াসিং, হোয়াই ডু ইউ নিড দ্য বায়াসিং? আমরা ট্রানজিস্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ দেখেছি না, এরকম করে কার্ভ দেখেছি, রাইট? দিস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভস। কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিক হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা কি মিন করে? দ্যাট মিনস এই ট্রানজিস্টরটা অপারেট করতে পারে at any point on this line, right? আবার any point on this line, any point on this line, যে কোনো পয়েন্টে অপারেট করতে পারে। তাহলে আমরা এই বায়াসিং দিয়ে কি করি? বায়াসিং দিয়ে আমরা ফিক্স করি, উই ফিক্স দ্য অপারেটিং পয়েন্ট। তাহলে এই ট্রানজিস্টরটা
এই আমরা ফিক্সড বায়াসিং দিয়ে আমরা বলতে পারি যে দিস ওয়ান ইজ অপারেটিং এক্স্যাক্টলি এট দিস পয়েন্ট অর এট দিস পয়েন্ট। কোন পয়েন্টে অপারেট করবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য বায়াসিং। মনে বুঝতে পেরেছো? এটা মেইনটা মনে করো তোমার তুমি মনে করো গাড়ি, হ্যাঁ, একটা বাস মনে করো, the bus always running, right? Always at different speed. তো তুমি যদি ওই বাসটাকে কোনো একটা ফিক্সড স্পিডে তুমি রান করাতে চাও, রাইট, তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে একটা সার্টেন অ্যাক্সেলারেটরে দিয়ে ওইটাকে ছেড়ে দিতে হবে, তুমি আর ওটাকে টাচ করতে পারবে না। তাহলে সে সবসময় ওই একই স্পিডে ঘুরবে, একই স্পিডে মুভ করবে। অথবা তুমি any machine, motor or generator or whatever, all kinds of machines, তুমি যদি একটা ফিক্সড স্পিডে দিয়ে দাও, সে ওই স্পিডে অলওয়েজ রান করবে। আবার তুমি একটু কমায়ে আবার রেখে দিলে, তাহলে সেই স্পিডে রান করবে। সো ওইটাকে আমরা বলি হলো বায়াসিং। তার মানে তুমি কোনো একটা পয়েন্টে, অপারেটিং পয়েন্টে তুমি ওটা সেট করে দিলে, and that will run at that point, সেটাকে বলে আমরা বায়াসিং। এটা আমরা সেরকম এই সার্কিটটা দিয়ে আমরা ফিক্সড বায়াসিং ভাবে তাহলে আমরা কি বের করব? আমরা we already know the characteristic curves, right, from the FET, and now we'll get another characteristic curve, and that will intersect this curve, and we'll find this operating point. So that means you actually did it in before, right? In BJT, we had a like operating. This was the characteristic curves, and then you find another load line curve like this, and then you found the operating point, or we call a Q point, or quiescent point, right? This is the point, and when you find the operating point, then you can go here. This is a voltage, this is a current. So at operating point, this much is the voltage, and you can go here. This much is the current, operating current, IQ, and you can say VQ. তাহলে যে কোনো একটা তুমি যদি এই যে এটা লোড লাইন, এটা দিস ইজ কল্ড লোড লাইন, তোমরা বিজেটিতে লোড লাইন পড়েছো, সেই লোড লাইনটা বের করার জন্যই আমাদের আসলে এই যে বায়াসিংটা লাগবে। সেই বায়াসিং থেকে আমরা আরেকটা কার্ভ পাবো, আরেকটা লাইন পাবো, আর আরেকটা ইকুয়েশন পাবো। তাহলে সেই ইকুয়েশনটা যদি আমরা প্লট করি, তাহলে এই ক্যারেক্টারিস্টিক এর উপরে ওইটা প্লট করলে যে দুইটা প্লট যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, ওইটাকে আমরা বলবো কুইসেন্ট পয়েন্ট বা অপারেটিং পয়েন্ট, কিউ পয়েন্ট। তাহলে ওইটা হলেই আমরা বলতে পারবো দ্যাট ওয়াজ দ্য অপারেটিং পয়েন্টের কারেন্ট বের করতে পারবো, ভোল্টেজ বের করতে পারবো, বা আদার প্যারামিটারটা আমরা বের করতে পারবো। তাহলে সেইটা আমরা এখানে কিভাবে করি দেখো। তো ফার্স্টে এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন পাবো। সেটা কিভাবে? যেমন দেখো, আমাদের সোফার আমরা কি ইকুয়েশন পেয়েছি? আমাদের আইডি ইকুয়েশন ছিল কি IDSS into 1 minus VGS by VP whole square. বলো স্যার, এটাই তো -1 minus VGS by VP, VGS মাইনাস হবে না। হ্যাঁ, মাইনাস মানে বেশিরভাগ সময় মাইনাস আসে বা ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাই না? VGS মাইনাস হয় না, বেশিরভাগ সময় NMOS এর সময় অলওয়েজ মাইনাস আসে, এটাও মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে যায়। এটা একটা ইকুয়েশন, তাই না? এটা কিসের ইকুয়েশন? এই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা ড্র করলাম, মনে করি এরকম একটা পয়েন্ট থাকে, এই একটা লাইনের এইটা না, এই লাইনের কার্ভ, কি বলে, এই লাইনের ইকুয়েশন হলো এইটা। একটা ইকুয়েশন দিয়ে তো তুমি ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট বের করতে পারবে না, অপারেটিং পয়েন্ট। তোমাকে আরো একটা লাইন, আরো একটা ইকুয়েশন লাগবে। সেই ইকুয়েশনের ভিতরে তোমার কি থাকতে হবে? এর কোনো একটা ভেরিয়েবল, একটা বা দুইটা বা মিক্স ভেরিয়েবল থাকতে হবে, যেটা দিয়ে তুমি এখানে প্লট করলে তোমার এই প্লটের সাথে ইন্টারসেক্ট করবে। তাহলে সেটা এখান থেকে আমরা বের করব। দেখো এখানে আমরা এখানে কি পাই? আমরা ফার্স্টে হলো যে ইন হিয়ার, দেখো তো এখানে কি জিনিস আছে? আইডি কারেন্টটা কোথায় এখানে বলতে পারো? এই যে আইডি এখানে কোথায় সেই কারেন্টটা?
আইডি কারেন্ট মানে এখান দিয়ে ড্রেনের ভিতরে যে কারেন্টটা যাবে, দ্যাট ইজ আইডি। ড্রেনের ভিতরে যাবে যে কারেন্ট, আইডি। আর আইডিএসএস মানে তো ওই আইডি কারেন্টটা যখন স্যাচুরেশন হয় তখন হলো আইডিএসএস। আর ভিজিএস, দেখো এখানে ভিজিএস দেখতে পাও, বিজিএস স্যার, এটা নিচে যেটা এখানে জি আছে, এখানে এস আছে, দেখেছো? হ্যাঁ এটা ভিজিএস হলো এই যে এখানে হলো ভিজিএস, এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো ভিজিএস। আর ভিপি কি আছে এখানে? নাই, স্যার। ভিপি বলে কিছু নাই, আইডিএসএস ও নাই, আর ভিপি নাই। তার মানে এখন আছে কি কি, দেখো দুইটা প্যারামিটার আছে, আইডি আছে আর ভিজিএস, আইডি আর ভিজিএস। তাহলে এই দুটা জিনিসের যদি তুমি কোনো ইকুয়েশন এই সার্কিট থেকে বের করতে পারো, so then we can plot on this diagram, on this plot, তাহলে এটা আমি ইন্টারসেক্ট করতে পারবো। আগে দেখো, আগে আমরা সেটা কিভাবে বের করি এখান থেকে। ফার্স্টে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এখানে দেখো, আমরা বিজেটির কথা চিন্তা করো, বিজেটির এই যে এখানে যে বেস ছিল, এই বেস কিন্তু এটার সাথে কানেক্টেড। আমি অলরেডি বলেছিলাম যে এই যে বিজেটি তৈরি করে হলো এইভাবে এনপিএন, এই যে বেসটা এখানে দেখো, বেসটা কানেক্টেড কালেক্টর আর এমিটারের সাথে। কিন্তু আমরা এই যে ফেট যখন তৈরি করলাম, যদিও এই সিম্বলটা মনে হচ্ছে যে কানেক্টেড, এখানে কানেক্টেড মনে হচ্ছে না, এটা ইজ অলরেডি কানেকশন এখানে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি মানে রিয়েল ফিগারটা আরেকবার একটু চিন্তা করো, এটা কিরকম ছিল ডায়াগ্রামটা? এরকম ছিল হলো, এইদিকে ছিল ড্রেন, এইদিকে ছিল সোর্স, এটা এন টাইপের, এটা এন টাইপের ম্যাটেরিয়াল, আর এই দুই পাশে ছিল হলো পি, এইটা ছিল হলো গেট, তাই না? এই গেট আর এই গেট কানেকশন ছিল, এটা হলো গেট। দেখো তো কারেন্ট কোথা দিয়ে যায়? কারেন্ট তো এই দিক দিয়ে যায় না, এই দিক দিয়ে কারেন্ট যায়। আর এইখানে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন তৈরি হয়েছিল না এরকম, এটা একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ এই দেখো, এই গেট থেকে কোনো কারেন্ট কিন্তু এই বডিতে বা এই ড্রেন আর সোর্সের সাথে কানেকশন নাই, এই বডির থেকে না, গেটের থেকে। এই যে গেট, দিস ইজ এ গেট, এটাও একটা গেট, এই গেটের সাথে এটার কোনো কানেকশন নাই। মাঝখানে যে ডিপ্লেশন রিজিয়ন, ওপেন, এটা ভ্যাকান্ট জায়গা আছে, এখানে একটা এখানে একটা। অতএব এই গেটের সাথে আসলে এই ড্রেন আর সোর্সের কোনো কানেকশনই নাই। এই ড্রেন থেকে সোর্সের দিকে কারেন্ট যাবে, কিন্তু এই গেটের থেকে কোনো কানেকশনই নাই, এখানে আসলে গ্যাপ আছে, এরকম গ্যাপ। কিন্তু এখানে ওই যে অন্যগুলির মডেলে কিন্তু এখানে আমি দেখেছিলাম না আরো কয়েকটা সিম্বল এরকম ছিল, কিন্তু অন্য মডেল, এই যে মসফেটে এরকম ছিল না। তাহলে দেখো এইখানে গেট, এইখানে ড্রেন, এখানে সোর্স, দেখেছো এইখানে মাঝখানে দেখছো এখানে ফাঁকা জায়গা মাঝখানে, তার মানে কোনো কারেন্ট গেটের সাথে কিন্তু আসলে এটার কোনো রিলেশনই নাই, এটার কোনো কানেকশন নাই। এখানেও কিন্তু আসলে কোনো কানেকশন নাই, কিন্তু ডায়াগ্রামে আসলে কানেকশন দেখাচ্ছে, মানে যদিও এখানে দেখাচ্ছে যে দেয়ার ইজ এ কানেকশন, বাট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ গ্যাপ। তো যদি এখানে গ্যাপ থাকে তাহলে কি এখান থেকে কোনো কারেন্ট এদিকে যেতে পারে? বুঝতে পারছো? এখানে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে কি এই সার্কিট থেকে, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কোনো কারেন্ট কি এই ড্রেনের লাইনে যেতে পারে? যেতে পারে না। আই জি ইকুয়াল টু 0, এই গেট থেকে কোনো কারেন্টের ভিতরে যেতে পারবে না, কারণ দেয়ার যে গ্যাপ, কোনো কারেন্ট যেতে পারে না। কারেন্ট যেটা আসবে সেটা হলো এই ড্রেন থেকে সোর্সে, এই যে সোজা এইদিকে চলে যাবে, এই দিক থেকে কোনো কারেন্ট যায় না। এই দিক থেকে যদি কোনো কারেন্ট না যায়, তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে কি কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হয়? না স্যার। তাহলে এই ভোল্টেজটা কত, আর জির ভোল্টেজ কত হয়? নো কারেন্ট, তার মানে নো ভোল্টেজ ড্রপ হিয়ার। হ্যাঁ স্যার। একটা রেজিস্ট্যান্স তুমি দিয়ে দিলে, এর ভিতর দিয়ে যদি কোনো কারেন্ট না যায়, তাহলে তো কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হয় না, তার মানে তো ওটা শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে। সো দিস উইল বি লুকস লাইক, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি লুকস লাইক এরকম, এটা একটা গ্যাপ আছে এখানে,
right? ওখানে একটা গ্যাপ আছে এবং এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে কিন্তু ওর কোনো ভ্যালু নাই, রাইট? এটা কোনো ভ্যালু নাই, তারপর একটা ভোল্টেজ আছে, এটা হলো ভিজিজি, রাইট? এইখানে নাম আছে হলো গেট আর এখানে নাম আছে হলো সোর্স। এখন দেখো তো এইখান থেকে আমরা এখানে একটা লুপ আছে, এই লুপের একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি। এইখানকার ভোল্টেজ আমরা জানি, এইখানে হলো ভিজিএস, এখান থেকে এইটুকু হলো ভোল্টেজ হলো ভিজিএস, এই ভোল্টেজ ভিজিএস। তাহলে আমরা এইখানে যে নিচের দিকে একটা লুপ আছে, এখানেও গ্রাউন্ড মানে তো এটা সেম পয়েন্ট। এই যে লুপ, এই লুপের ভিতরে দেখো একটা ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি। সেই ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশন বলতো? এটা একটা ওই যে কি বলে কেভিএল না, কারশফস ভোল্টেজ ল। এখানে আছে প্লাস সাইন, এটা মাইনাস সাইন, আর ভিজিএস যদি এদিকে হয় তার মানে আমরা যদি ভিজিএস বলি তার মানে এর মানে কোন দিকে হাই ভোল্টেজ, গেটে নাকি সোর্সে? আমরা যদি বলি ভিএবি তার মানে কি, কোন দিকে ভোল্টেজ বেশি? এর মানে তো হচ্ছে ভিএ মাইনাস ভিবি, আমরা ভোল্টেজ এ তে বেশি বি তে কম না? হ্যাঁ স্যার। তার মানে বি রেসপেক্টে এ তে ভোল্টেজ, তাহলে এখানে ভিজিএস মানে হলো গেটের জি তে বেশি আর এস সোর্সে কম, তার মানে এইদিকে পজিটিভ আর এইদিকে হলো নেগেটিভ। হ্যাঁ, তাহলে এখন দেখো তো তুমি এখানে আমরা এখানে একটা লুপ ইকুয়েশন লিখতে পারি কেমন করে? ইকুয়েশনটা কি হয় এই লুপের ইকুয়েশনটা? ক্লকওয়াইজ ভাবে যে কোনো, আমরা ক্লকওয়াইজ দিয়েছি, তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যেদিকে লেখো তোমার অসুবিধা নেই, বলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিতে চাও বলো, যেদিকে নাও কোনো প্রবলেম নাই, কারণ মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে যায়। বলো এদিকে যদি তুমি নাও তাহলে এখান থেকে তুমি স্টার্ট করবে, তাহলে মাইনাস থেকে পজিটিভে গেছো, তাহলে কত হবে এটা ভোল্টেজ? ভিজিএস, তাই তো? পজিটিভ লিখবে এটা, মাইনাস থেকে পজিটিভে কি তুমি প্লাস লিখতে চাও না মাইনাস লিখতে চাও? মাইনাস হবে। মাইনাস লিখতে চাও, ওকে দেখো। তারপরে এখানে চলে আসো, এখানে আবার মাইনাস থেকে পজিটিভ, এটা মাইনাস হবে, মাইনাস ভিজিজি ইকুয়াল টু 0, এটাই তো? यस सर। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এখন তুমি যদি ক্লকওয়াইজ নিতে তাহলে কি হতো বলো তো? কোনো ডিফারেন্স হতো নাকি? দেখো নো স্যার। नो सर ক্লকওয়াইজ पॉजिटिव নিলে পজিটিভ থেকে নেগেটিভকে তাহলে তুমি পজিটিভ বলতে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। यस सर। ভিজিজি বলতে, তারপরে প্লাস এটাও পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, তাহলে ভিজিএস ইকুয়াল টু 0। দেখো তো এটার ভিতরে কোনো পার্থক্য আছে নাকি? नो নো सर। স্যার। মাইনাস কমন নিলে প্লাস ভিজিজি হয়ে ইকুয়াল টু 0, তাহলে এই মাইনাস ওইদিকে নিয়ে গেলে ক্যান্সেল হয়ে যায়, একই জিনিস। ইউ ক্যান টেক হোয়াট এভার ইউ লাইক রে, তুমি পরীক্ষার সময় অত চিন্তা করার দরকার নাই, তুমি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিতে পারো লুপ। তাহলে এইটা আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম, দেখো তাহলে ভিজিজি প্লাস ভিজিএস ইকুয়াল টু 0, তার মানে আমরা ভিজিএস ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি? মাইনাস VGG। জিজি। এইটা আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 2 নাম্বার ইকুয়েশন লিখলাম, এটা 2। আর 1 নাম্বার আমরা আসলে ওই যে আমাদের মেইন ইকুয়েশন যেটা ID is equal to IDSS 1 minus VGS by VP whole square। सर আমরা কিছু ডিরাইভ করতেছে না, ড্রাইভ করছি না, আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব। দেখো তাহলে এখন দেখো এইটা একটা ইকুয়েশন, এটা দিছি ইকুয়েশন নাম্বার 1 আর এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2। এখন দেখো এই দুটো ইকুয়েশন আমরা ইন্টারসেক্ট বের করতে পারি, কিন্তু পারো না তুমি? তোমার মনে করো x এই যে এরকম x স্কয়ার প্লাস 2y ইজ ইকুয়াল টু 0, না আমি x দিলাম, আবার 3x প্লাস 5y ইকুয়াল টু 6, এই ইকুয়েশন 2 1 2, এখান থেকে তুমি x এর ভ্যালু পাবে না? এই দুটো কার্ভ ইন্টারসেক্ট করবে না একটা জায়গায়? হ্যাঁ স্যার সাবস্টিটিউশন হবে রাইট, তো এইটাও তাই। এটা তুমি দেখো দুটো ইকুয়েশন পেয়েছো, তুমি এই ভিজিএস টা এখানে বসাই দিলে এই ইকুয়েশনের ভিতরে ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট আমি পেয়ে যাবো। আমরা সেভাবে করব না, দেখো আমরা কিভাবে করব। আমরা এখন একটা প্রবলেম নেব এবং সেখান থেকে বের করব। দেখো আমরা যে প্রবলেমটা তোমাদের হয়তো কালকে পরীক্ষায় আসবে, তো আমি এখানে লিখি ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি, এটা আমরা পেয়েছি 2 নাম্বার ইকুয়েশন। এখন আমি যদি একটা প্রবলেম বলি, মনে করো IDSS দেওয়া আছে, মনে করো 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার আর VP ইজ ইকুয়াল টু -6
ভোল্ট, রাইট? আর ভিজিজি এটা তো কনস্ট্যান্ট, ভোল্টেজ তো কনস্ট্যান্ট। ভিজিজি মনে করো বলা আছে ধরো 2 ভোল্ট, রাইট? এখন তোমাকে ফাইন্ড দ্য অপারেটিং পয়েন্ট। স্যার উপরে কি ইকুয়েশন লিখছেন ওটা বোঝা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না। এইটা হ্যাঁ স্যার। ওটা তো ভিজিজি ইকুয়াল টু মাইনাস একটু আগে লিখলাম যেটা সেটাই, ভিজিএস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি, 2 নম্বর ইকুয়েশন। এটা হলো 1 নম্বর ইকুয়েশন। ফাইন্ড দ্য কিউ পয়েন্ট and IQ VQ এগুলি বের করতে হবে, আরো অনেক কিছু বের করতে হতে পারে। তা আমরা কি করে বের করবো দেখো, তোমার IDS এর যদি 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার থাকে, ভিপি যদি -6, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু -6 ভোল্ট, তাহলে এখানে আমরা ওই যে আমরা এটা কার্ভ তৈরি করে ফেলতে পারি। এখানে এখানে মনে করো আমরা 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার নিলাম, তাহলে এখানে হলো 5, এখানে 2.5, 7.5, আর এখানে হলো বি -6 ভোল্ট যদি হয়, আমরা এখানে -6, -3, এখানে -2, -1, এটা -4, -5, এটা পয়েন্ট নিলাম। তাহলে এখন আমরা এই কার্ভ থেকে আমরা কি করে বের করতে পারি আমরা ইজিলি একটা লাইন, আমরা এই পয়েন্ট পাবো একটা, মনে আছে যে এখান থেকে আমরা এইটা একটা পয়েন্ট আর এইটা দুটো পয়েন্ট ফিক্স, এই দুটো পয়েন্ট আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি দেখো। হ্যাঁ স্যার। এই দুটা, আর মিডিলের আরেকটা পয়েন্ট পেয়ে যাবো আমরা ইজিলি, যদি ভিপি ইজ ইকুয়াল টু এটার অর্ধেক নেই, -3 যদি নেই, এটার যদি অর্ধেক নেই, তাহলে কারেন্ট হবে 1/4, 10 এর 1/4 হবে 2.5। এই পয়েন্ট দেখো 1, 2 দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছি। আরেকটা পয়েন্ট আমরা বের করি, 2 এর জন্য বের করি। এটা মানে 2 যদি হয়, আমরা ভিজিএস যদি -2 হয়, তাহলে আইডি কত হবে? এটা হচ্ছে 10 ইন্টু 1 মাইনাস ভিজিএস হলো -2 -6 স্কোয়ার, কত হয় দেখো, -2 এর জন্য, ভিজিএস -2 এর জন্য আমরা আইডি বের করছি। তাহলে 1 - 1/3 স্কোয়ার, তার মানে 10 ইন্টু কত, এটা 4/9, এরকম না? তাহলে 4 এর একটু বেশি হবে। তাহলে দেখো এই যে -2 জন্য 4 এর একটু বেশি হবে কারেন্ট। আমরা যে এখানে 2.5 হয়, ধরে এটা 3, এটা 4, তাহলে আমরা এরকম জায়গা থেকে আনি। আমরা দেখো এখন 4টা পয়েন্ট পেয়ে গেছি। নাও উই ক্যান ড্র দ্য কার্ভ। দেখেছো এই কার্ভটা পেয়ে গেছি। দিস কার্ভ ইজ ফর ইকুয়েশন নাম্বার, এই যে ইকুয়েশন নাম্বার 1 এর কার্ভ, IDSS equal to 1 minus VGS by VP, ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ, এটা পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের নেক্সট সেকেন্ড ইকুয়েশনে যাও, VGS equal to minus VGG, এই এখানে একটা কার্ভ হবে, সেই কার্ভটা কেমন হবে বলো তো? VGG এর ভ্যালু দেওয়া আছে 2 ভোল্ট, তাহলে কি হবে, এখানে 2 ভোল্ট বসাই দিই আমরা ওখানে, তাহলে VGS equal to -2, এই কার্ভটা কিরকম হবে বলো তো, কোথা দিয়ে যাবে এই কার্ভটা? ড্র করতে পারো না? এইদিকে হলো আইডি আর এদিকে হলো ভিজিএস। মনে করো এটা x ইকুয়াল টু 5, এটা কার্ভ তৈরি করতে পারো? এটা কার্ভ কেমন হবে বলো তো, এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসে? মনে নেই? এটা এক্স অ্যাক্সিস, একটা ওয়াই অ্যাক্সিস, x মাইনাস এক্স, ওয়াই মাইনাস ওয়াই, x ইকুয়াল টু 5, এই কার্ভটা কোথা দিয়ে যাবে, কিভাবে হবে বলো তো, পারো না? স্যার 5 হবে। কিরকম ভাবে হবে বলো তো, বাঁকা হবে না সোজা হবে, কোন দিকে সোজা বাঁকা? x এর দিকে সোজা হবে।
এক্স এরকম হবে, নাকি এরকম হবে? স্যার হরাইজন্টাল। এটা এটা রাইট? নো স্যার, 5 দিয়ে এটা রাইট? হ্যাঁ স্যার। এটা রাইট? এটা রাইট না। দেখো তো এই কার্ভের উপরে সব জায়গায় এখানে এই পয়েন্টকে যদি আমি 5 বলি, এটা হলো 0 0 পয়েন্ট, স্যার 0 0। আর এইটাকে এইটুকুকে যদি আমি 5 বলি, তাহলে এই লাইনের সব জায়গায় 5 না এক্স এর ভ্যালু? হ্যাঁ স্যার। ওয়াই এর ভ্যালু ভেরি করে, কিন্তু এক্স এর ভ্যালু অলওয়েজ ফিক্সড। এখান থেকে এইটুকু 5, এইটুকু 5, সবসময় 5। এটা ভার্টিক্যাল হবে। এক্স ইকুয়াল টু 5 হলো একটা ভার্টিক্যাল লাইন অ্যাট পয়েন্ট 5। আর যদি আমরা ওয়াই যদি মাইনাস হয়, তো তাহলে কোন দিকে যেত? মাইনাস দিকে। এক্স ইকুয়াল টু -5 হলে এই দিক দিয়ে যেত, হ্যাঁ স্যার। এখানে -5 পয়েন্ট দিয়ে যেত। তাহলে এখন এটা ভিজিএস ইকুয়াল টু -2, তাহলে কোন পয়েন্ট দিয়ে যাবে? এটা হলো 0 0 পয়েন্ট, হলো এটা। বিজিএস দিয়ে -2 পয়েন্ট দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এদিকে তো সব মাইনাস, দেখো না, -1 -2 -3, তাহলে ভিজিএস হলো -2, যেটা এই পয়েন্ট দিয়ে এরকম সোজা উপর দিকে যাবে, ভার্টিক্যাল। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে দেখো, যে পয়েন্টটাকে ইন্টারসেক্ট করলো, এই পয়েন্টটা হলো কিউ পয়েন্ট। কিউ পয়েন্ট। কিউ কুইসেন্ট পয়েন্ট বা অপারেটিং পয়েন্ট। এখন এই পয়েন্ট যদি কিউ পয়েন্ট হয়, তাহলে কিউ পয়েন্টের কারেন্ট কত? আই কিউ, সেটাকে বলে কি আই কিউ। আই কিউ কত? তারপরে ভি কিউ, ভোল্টেজ অ্যাট অপারেটিং পয়েন্ট। এদিকে ভোল্টেজ আছে, ভোল্টেজ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি, যেটা আসছে সেটাই আসলে, কারণ এর থেকে সোজা নামলে তুমি ওই পয়েন্টই পাবে যেখান থেকে আসছো। তাহলে সেটা হলো -2। তাহলে আই ভি কিউ ইজ ইকুয়াল টু আসলে ভি জি জি ইজ ইকুয়াল টু -2। আর আই কিউ কত হবে? এখান থেকে এদিকে যাও, ধরো 4 যদি হয়, আমরা এটাকে 4 বললাম। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার। বুঝতে পেরেছো? তারপর আরো আছে। এখন আমি ওই সার্কিটটা মুছে ফেলেছি, ওই সার্কিটটা আবার ব্যাক করেই। সার্কিটটা এরকম ছিল। এখানে রেজিস্ট্যান্স ছিল, এটা ভিডিডি ছিল, আর ডি, ভিজিজি, আর জি, এরকম ছিল। এটা হলো ড্রেন, এটা সোর্স। এখন মনে করো আর ডির ভ্যালু দেওয়া আছে 2 কিলো ওহম, ভিডিডির ভ্যালু মনে করো দেওয়া আছে 2 ভোল্ট। আর কি লাগবে? ভিজিজি তো এটা তো দিয়ে আছে -2 ভোল্ট, আমরা অলরেডি ইউজ করেছি ওখানে। এটা আর জি মনে করে এখানে দেওয়া আছে 1 কিলো ওহম। হ্যাঁ, এরকম দেওয়া আছে। তা আমরা তো কি কি বের করেছি অলরেডি? এই যে আই কিউ বের করেছি আর ভি কিউ। আমরা আই কিউ বের করেছি ইজ ইকুয়াল টু 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার অ্যাপ্রক্সিমেট, না, আমরা ল্যাব থেকে বের করেছি। আর ভি কিউ বের করেছি আমরা কত? -2 ভোল্ট। এখন যদি তোমাকে বলে ক্যালকুলেট ভি ডিএস, হাউ মাচ, ভিডিএস কি করে বের করবে? তারপরে অনেক কিছু বের করতে হতে পারে এখান থেকে। ভিডিএস বের করতে হতে পারে, এই যে ভোল্টেজ বিটুইন ভি, এই যে ডি এন্ড এস, তারপরে ভি আর ডি, এই আর ডি, এখানে ভোল্টেজ কত ড্রপ হয়, হাউ মাচ। তারপরে কি করতে পারে আর? এই দুটাই, এটার আরো বেশি, আর বেশি বেরোবে না। এখানে যদি রেজিস্ট্যান্স থাকতো, তাহলে আরো প্যারামিটার থাকতো বের করার জন্য। তাহলে বলো এখন ভিডিএস বের করব কি করে? এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ কি করে বের করব? ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ। এখান থেকে তুমি এই বরাবর একটা ইকুয়েশন লেখা যায় না? এই যে এখানে ভোল্টেজ আছে, এইখানে এই পর্যন্ত, এখান থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত, এখানে ভোল্টেজ, এখানে গ্রাউন্ড। ইকুয়েশন লিখতে পারো একটা? আমাদের এইটুকু লাগবে না, আমরা ক্লিন করে ফেলি। এই ইকুয়েশনটা বলতে পারো এটা কি হয় ইকুয়েশন? না না বুঝতে পারছো না? না বুঝতে পারলে আমি এটাকে আবার অন্যভাবে ড্র করব। আমি এখানে কত দিয়েছিলাম? এটা 2 কিলো ওহম বলেছি। এটা
এই ভোল্টেজটা যদি তুমি এটা যদি তুমি লুপ ইকুয়েশন, এটা যদি কারেন্টের ইকুয়েশন এটা না লিখতে পারো এই কেভিএল, তাহলে কি করব আমি এইটাকে ভোল্টেজটাকে ঘুরায়ে এই 2 ভোল্টটাকে এরকম দিয়ে দেবো। তাহলে এই ভিডিডি, এটা হলো ভিডিডি প্লাস মাইনাস। এখন দেখো এটা লুপ ইকুয়েশন হয়েছে কিনা দেখো, লিখতে পারবে এখন? বলো, এই লুপের ইকুয়েশন বলো। এখান থেকে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ হলো ভিডিএস, উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ। তারপর এখানে ভোল্টেজ যেটা হবে সেটা কোন দিকে পজিটিভ নেগেটিভ হবে? স্যার উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ। কারণ এটা পজিটিভ ভোল্টেজ, তাহলে কারেন্ট এই দিক দিয়ে আসবে, এই লুপের কারেন্ট এই নিচের দিকে আসে, তার মানে উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ। এটা উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ, আর এটা তো গ্রাউন্ড। তাহলে এখন বলো এটা লুপ ইকুয়েশন কত হবে? তাহলে বলো, এই যে মাইনাস থেকে প্লাসে যাচ্ছ, তাহলে কি হবে? নেগেটিভ না পজিটিভ? স্যার যা ইচ্ছে তাই বলতে পারো, কিন্তু যা বলবে সবসময় একই থাকতে হবে। তুমি যদি মনে করো নেগেটিভ থেকে পজিটিভে তুমি পজিটিভ বলবে, তাহলে পরে সবসময় তাই করতে হবে, তাই না? এই সার্কিটের জন্য এটা যদি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ তুমি পজিটিভ বলো, তাহলে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ সময় তোমাকে বলতে হবে নেগেটিভ, আবার পজিটিভ থেকে এটার সময় আবার নেগেটিভ বলতে হবে। তাহলে তুমি তুমি যদি বলো এইটাই নেগেটিভ, তাহলে এই দুটো পজিটিভ হবে। হ্যাঁ স্যার। যে কোনো কনভেনশন তুমি ইউজ করতে পারো, অল আর রাইট। তাই বলো এখন কোনটা লিখবো আমি? ভিডিডি কি লিখবো? ও ভিডিডি তো না, আমাদের ভিডিডি তো আছে, ভ্যালু আছে কত, এটা 2 ভোল্ট। 2 কে যদি আমি প্লাস লিখি মাইনাস, তাহলে কি হবে বলো? 2 কে প্লাস করলে মাইনাস থেকে প্লাসে গিয়েছি, এটাকে আমি পজিটিভ লিখেছি, তাহলে এখানে প্লাস থেকে যখন মাইনাস যাবে তখন এটা নেগেটিভ লিখতে হবে। নেগেটিভ কত হবে এটা বলো? এর ভিতর থেকে এই ভোল্টেজ কত এখানে ড্রপ? স্যার 2 sir 2 2 না তো, 2 কিলো ওহম, এটা তো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু। আর কারেন্ট কত? আইডি না? আচ্ছা আচ্ছা কারেন্ট আর ভোল্টেজ দিয়ে গুণ দিতে হবে না? হ্যাঁ 2 স্যার। 2 কে আইডি, না 2 আইডি লিখি আমরা। 2, এটা হলো 2 কিলো ওহম হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, আর আইডি হলো কারেন্ট, তাহলে ভোল্টেজ হলো 2 ইনটু আইডি। আর এখানকার ভোল্টেজ কত? এখানকার ভোল্টেজ তো আমরা জানি না, আমাদের ভিডিএস দেওয়া আছে, আমরা ভিডিএস ওইটাই আমাদের বের করতে হবে। yes sir এখানে কিন্তু উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ, তাহলে এটাকে নেগেটিভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, minus VDS হবে ইকুয়াল টু 0 না? 0 এটা হলো আমরা কেভিএল লিখছি এখানে, এই লুপের কেভিএল, কেভিএল। তাহলে এখন দেখো এখানে আননোন কি? VDS বিডিএস স্যার। আইডির ভ্যালু তো আমরা একটু আগে পেয়ে গেছি না? আইডি মানে কি আসলে? আইটি স্যার কারেন্ট। আইডি মানে drain current আমরা এই যে একটু আগে যে ট্রানজিস্টরে যে অপারেটিং পয়েন্ট বের করলাম না, এরকম দিয়ে সেখান থেকে এই পয়েন্টের কারেন্ট বের করেছিলাম না, সেটা কি পয়েন্ট? এটা তো কিউ পয়েন্ট, এটা হলো আই কিউ, এটা হলো ভি কিউ বের করেছি একটু আগে। এইটা কি? আইডি, এটা ভিজিএস। তাহলে দেখো তো আই কিউ মানে কি আসলে? অপারেটিং পয়েন্টের আইডি না? এই আইডি মানে আসলে আই কিউ কারেন্ট। স্যার আরেকবার একটু বলবেন এই যে এই অ্যাক্সিসটা কি? কারেন্টের ID অ্যাক্সিস আইডি। তাহলে এখন দেখো এই যে আমরা বের করেছি কি? আই কিউ বের করেছি। আই কিউটা আসলে কি? আইডি না? আই কিউ আর আইডি তো একই জিনিস, কিন্তু yes sir এইটা হলো অপারেটিং পয়েন্টের আইডি। অপারেটিং পয়েন্টের আইডিটাকেই আমরা বলি আই কিউ, তাই না? আর অপারেটিং পয়েন্টের ভোল্টেজটাকে বলি আমরা ভি কিউ। তার মানে এইটা আসলে এই 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এখন দেখো ইকুয়েশনে বসাও, 2 মানে এটা হলো 2 কিলো ওহম ইনটু 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার মাইনাস ভিডিএস ইকুয়াল টু 0। দেখো এখন এই পাশে কি হয়?
2 কিলো ওহম আর 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা গুণ করলে কি হয় বলো তো? 2 minus 4 into 2 8, এটা কিলো ওহম আর মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা গুণ করলে কি হয়? স্যার একটা ইউনিটে রাখা লাগবে তো, মানে যে হ্যাঁ এসআই ইউনিটে অথবা হ্যাঁ, এসে এটা আনলে কি হয় বলো তো? এটা কিলো, তাহলে তোমাকে যদি এটা না বোঝো তাহলে কি করতে হবে? স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটে আনতে হবে। তাহলে 2 কিলো ওহমকে তুমি ওহমে আনো, তাহলে কত হবে? 1000 কিলো ওহমে, না 1000 ওহমে 1 কিলো ওহম, রাইট? এটা 2 কিলো ওহম হয়েছে। ইয়েস স্যার, ঠিক আছে। তাহলে এটা ওহম, আর এটা 4 মিলি অ্যাম্পিয়ারকে অ্যাম্পিয়ার আনতে হবে। তাহলে কি করবে এটাকে? So 100 দিয়ে ডিভাইড, 100 না তো, সরি 1000 দিয়ে ডিভাইড। 1000 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তাহলে এটা হলো অ্যাম্পিয়ার, তাহলে এটা হলো ওহম, এটা অ্যাম্পিয়ার। নাও এখন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট এসছে। এখন দেখো এই 1000 আর এই 1000 ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে কত থাকে? 8। এই এখন এই যে ওহম আর অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে কি হবে সেটা? অ্যাম্পিয়ার আর ওহম গুণ করলে কি হয়? ভোল্টেজ হয় না? ইয়েস স্যার। কারেন্ট আর, তাই না? আই আর, ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর না? আই ইয়েস স্যার, হলো ডাইরেক্ট কারেন্ট, প্রপোর্শনাল। কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার আর রেজিস্ট্যান্স হলো ওহম, এই দুটো গুণ করলে ভোল্টেজ হয়ে যায়। তাহলে এখন কত হয়েছে দেখো, তাহলে 2 minus 8, এটা ভোল্ট, এটা 2 ভোল্ট ছিল, এটা 2 ভোল্ট minus 8 ভোল্ট minus VDS equal to 0। এখানে কত হয়? 2 minus 8 মানে -6 minus VDS equal to 0। তাহলে VDS কত হয়ে যায়? 6 VDS equal to -6 হয়ে যায়। -6, হ্যাঁ। কারণ আমরা আসলে এটা আমাদের ধরাটা ঠিক হয় নাই বোধহয়, আমাদের ভিডিডিটা বেশি হওয়ার কথা ছিল, এই ভিডিডিটা আসলে বেশি হওয়া উচিত ছিল না। এনিওয়ে আমরা র্যান্ডম নিয়েছি তো, এই জন্য এটা নেগেটিভ চলে আসছে। ভিডিএস সাধারণত নেগেটিভ হতে পারে না, এটা পজিটিভ হবে। স্যার ভোল্টেজ তো অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ হওয়ার কথা না। না, ভোল্টেজটা এটা বড় দিতে হতো। আমি এখানে 2 ভোল্ট দিয়েছি না, এখানে মনে করো 12 যদি ধরতাম তাহলে এটা হতো 12 12 12, তাহলে এটা 8 মাইনাস এটা কত হতো? তাহলে দেখো 4 হতো। তাহলে ভিডিএস মাইনাস, তাহলে ভিডিএস এর ভ্যালু হতো 4, বুঝেছো? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। এটা ভিডিএ, এটা তোমার মনে আছে ভিসিসি, তারপরে এই ভিসিসির ভ্যালুটা একটু বড় হয় না, অনেক 10 ভোল্ট 12 ভোল্ট এরকম বড় ভোল্ট দিতে হয়। আমি এটা অনেক কম দিয়ে ফেলেছিলাম বলে এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছিল। বাট তাহলে দিস ইজ দ্য টেকনিক। ও তাহলে আমরা ভিডিএস পেয়ে গেলাম 4 ভোল্ট, 4 ভোল্ট। এখন ভিআরডি কত হবে? ভিআরডি মানে হলো ভোল্টেজ অ্যাট এটাতে, আর ডি হলো এই রেজিস্ট্যান্স। এখানে কত ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে? আমরা কিন্তু এর ভিতরেই করে ফেলেছি, দেখো এর ভিতরেই আছে কিন্তু ভিআরডি। কোন টার্মটা বলো তো? এই টার্মটা, এটা কি টার্ম দেখেছো? এটা হবে। এটা না, হ্যাঁ স্যার। এটা হলো আর ডি, এই রেজিস্ট্যান্স আর এই কারেন্ট, এই রেজিস্ট্যান্স আর এই কারেন্ট দিয়ে গুণ দিছি কিন্তু এখানে আমরা, এই টার্মটাই হলো ভিআরডি। তার মানে আর ডি ইন্টু আই কিউ। আর ডি মানে কত? আর ডি আমরা বলেছি 2 কিলো ওহম, আর আই কিউ হলো 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তা তুমি সবসময় মনে রাখবে যে মিলি আর কিলো এটা দুটো অপোজিট না, একটা হলো 1000 টাইমস আর একটা হলো 1000 ডিভিশন। তাহলে কিলো আর মিলি হলো অপোজিট, তাহলে কিলো আর মিলি কেটে যায়। তার মানে এই দুটো কেটে গেলে তাহলে তোমার ভোল্টেজ হয় 8 ভোল্ট। 8 ভোল্ট, এই যে এখানে 8 ভোল্ট আসছে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম এ পর্যন্ত বলো? ফিক্সড বায়াস যদি থাকে, কোন সার্কিটে যদি ফিক্সড বায়াস বলে, তাহলে আমরা যে একটা ইকুয়েশন পাবো, আমরা প্রথমে তো এটা আগে তৈরি করতেই হবে, তাই না? এই কার্ভটা আইডি ইজ ইকুয়াল আইডিএসএস,
এই কার্ভটা তো আমরা জানবো আগে থেকেই। আর একটা হলো তোমাকে এই যে আরেকটা স্ট্রেট লাইনের কার্ভ তোমাকে বের করতে হবে, সেটা হলো ফিক্সড বায়াস সার্কিটের। হ্যাঁ, এটা হলো ফর ফিক্সড বায়াস। কেন এর নাম হয়েছে ফিক্সড বায়াস বলো তো? ভোল্টেজটা ফিক্স না, এটা কনস্ট্যান্ট না? স্যার এটা কোনো ফরওয়ার্ড বা রিভার্স বায়াস না, এটা ফিক্সড ভাবে থাকে। হ্যাঁ, ফিক্সড। এই যে ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি, তার মানে যে ভোল্টেজটা তুমি সাপ্লাই দেবে, যদি -2 হয় তাহলে -2, আবার যদি -5 হয় তাহলে -5, হোয়াট এভার, তাই তুমি যেটাই দাও সেটা ফিক্সড হয়ে যায়। ফিক্সড হয়ে যাওয়ার জন্য এটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ হয়ে যায়। এটা দেখো, এটা কনস্ট্যান্ট, চেঞ্জ হয় না, কোনো কনস্ট্যান্ট থাকে। এই জন্য এটার নাম হয়েছে ফিক্সড বায়াস সার্কিট। হ্যাঁ, আর সার্কিটটা কিরকম আমরা মনে আরেকবার একটু রিপিট করো। হ্যাঁ, সার্কিটটা হবে এখানে রেজিস্ট্যান্স থাকবে, সার্কিটটা এটা ভিডিডি আর ডি, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে আর একটা ভোল্টেজ থাকবে এখানে, দ্যাটস অল। সোর্স, ড্রেন আর জি, এটা গেট, ড্রেন, সোর্স, এটা ভি জি জি, এরকম এটা এটা এইরকম সার্কিটকে আমরা বলবো ফিক্সড বায়াস সার্কিট। ফিক্সড বায়াস। হ্যাঁ, এবং এই সার্কিট, এরকম সার্কিট থাকলে আমরা এই যে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তো থাকবেই, এই কার্ভটা, আর তার সাথে আমাদের সেকেন্ড যে কার্ভটা আসবে সেটা একটা এই ভোল্টেজের করসপন্ডিং স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে এখানে। তার তখন স্ট্রেট লাইন হলে যেখানে কাট করে সেখান থেকে আমরা আইডি, এই আইডি মানেই হলো আই কিউ, আর এখানে যে ভোল্টেজ আসবে এটাই হলো আমাদের ভি কিউ ভোল্টেজ। হ্যাঁ, এই দুটো বের করতে পারলেই আমাদের বাকি কোথায় কোন ভোল্টেজ যা যা আননোন থিং উই ক্যান ক্যালকুলেট ইজিলি। হ্যাঁ, তারপরে দেখো আরেকটা আমরা দেখি আজকে। আমরা আরেকটা দেখি, সেলফ বায়াস সার্কিটটা দেখি, দুটো দেখলে বেটার। সেলফ বায়াস সার্কিটে কি কেমন হবে সার্কিটটা? নাম হলো সেলফ বায়াস। সেলফ সেলফ বায়াস, সেলফ বায়াস সার্কিট নাম শুনে বুঝতে পারছো যে নিজে নিজে বায়াসিং করবে। হ্যাঁ, এটাতে কি ডিফারেন্স থাকে? দেয়ার ইজ নো পাওয়ার সাপ্লাই হিয়ার, এখানে কোনো পাওয়ার থাকবে না, আর এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে ইন হিয়ার। So understand this. Self bias circuit this side remains same, only in here the power supply will be gone and we'll add an extra resistance here. The resistance এর নাম হবে কি এখন? RS resistance, because this resistance is connected to the source, so that is RS. This is RD and this is RG because of gate resistance. এখান থেকে আমরা ভেরি সিমিলার ওয়ে আমাদের এই সার্কিটে এই লুপে একটা ইকুয়েশন বের করতে হবে। তা কিভাবে? এই যে এখানে আমরা একটা ভিজিএস আছে, এখানে ভিজিএসটা আগে দিতে হবে, এখানে ভিজিএস, এটা এখানে প্লাস, এদিকে মাইনাস। তারপরে এখন লেখো তো তাহলে কি, ও বলো, ভেরি সিমিলার ওয়ে হাউ মাচ কারেন্ট উইল বি ফ্লোয়িং থ্রু দিস রেজিস্ট্যান্স, এর ভিতরে কত কারেন্ট ফ্লো করবে? স্যার এটার ভিতরে কারেন্ট যাবে না। যাবে না, রাইট, সবাই বুঝছো? এই যে এখানে গ্যাপ আছে, যে বলেছি এর আগেই, এখানে গ্যাপ আছে, অতএব কোনো রেজিস্ট্যান্স যাবে না, এই পথ দিয়ে কোনো কারেন্ট যেতে পারে না, নো কারেন্ট উইল ফ্লো হিয়ার। আর যদি কোনো কারেন্ট না যায়
তাহলে এটা এর ভিতরের, so this looks like a short circuit, right? রেজিস্ট্যান্স যদি না থাকে তাহলে এখানে কিছুই এরকম থাকবে। তাহলে এখন আরো ইজি হয়ে গেল। তাহলে এখন ইকুয়েশনটা লেখো। এখানে একটা ভোল্টেজ আছে ভি, এখানে যদি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাও, প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যদি আমরা এটাকে পজিটিভ বলি তাহলে ভিজিএস, এটা হলো ভিজিএস। তারপর এখান থেকে এখানে দেখো একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। এখন ইন দ্য প্রিভিয়াস সার্কিট দেয়ার ওয়াজ নো রেজিস্ট্যান্স হিয়ার, সেজন্য আমাদের কিছু দরকার হয় নাই, কিন্তু এখন একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। এটা রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে তো এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে না? এর Yes, sir. ভিতরে কারেন্ট যায় কিনা দেখতে হবে। এর ভিতরে কি কারেন্ট যাবে? যাবে না, sir. যাবে না কেন? যাবে তো। ও স্যার, যাবে। এটা সোর্সের সাথে কানেকশন করা, সোর্স হিসেবে আছে তো স্যার, এই কারণে যাবে। এইখানে কারেন্ট, এই যে এখানে যে আইডি কারেন্ট, এটা তো ফ্লো করবে যে ড্রেন থেকে এর ভিতর দিয়ে গিয়ে এই পথে চলে যাবে। যে কারেন্টটা যাবে সেটা হলো আইডি কারেন্ট। তাহলে আইডি কারেন্ট যদি এর ভিতর দিয়ে ফ্লো করে তাহলে এখানে যে রেজিস্ট্যান্স, যে ভোল্টেজ হবে সেটা ভ্যালু কত হবে? আইডি ইনটু আরএস, আইডি আরএস। তাহলে সেটার পজিটিভ নেগেটিভ কোন দিকে হবে? স্যার উপরে পজিটিভ, নিচে নেগেটিভ। উপরে পজিটিভ নিচে পজিটিভ, তাহলে দুটাই, এটাও উপরে পজিটিভ নিচে পজিটিভ, এটাও নিচে উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ, তাহলে দুটাই প্লাস। তাহলে ভিজিএস প্লাস আইডিআরএস, এটা আর তো কিছু নাই, ইকুয়াল টু 0। এটা আরেকটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। তাহলে ভিজিএস এর ইকুয়েশন মানে আইডিআরএস। হ্যাঁ, এটা একটা ইকুয়েশন, এটা হলো 2 নম্বর ইকুয়েশন। আর 1 নম্বর তো আমাদের আগে থেকে আছে, IDSS 1 minus VGS by VP, this, রাইট? এখন আমরা এখন দেখো, তাহলে এটার জন্য আমরা ইকুয়েশনটা কেমন ভাবে লিখবো? ঠিক একইভাবে আমরা আবার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভে চলে যাব। আচ্ছা, আমরা লিখে রাখি এটা, দিস ইকুয়েশন 1। তাহলে আমরা এটা কি পেলাম? আমরা VGS equal to minus IDRS। তাহলে এখন আবার আমরা সেই ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটা তৈরি করি র্যান্ডম, রাইট? আমরা একটা নতুন করে নিলাম, ধরলাম এটা আমাদের কার্ভ, আমরা পয়েন্ট ধরলাম এরকম, রাইট? এদিকে হলো আইডি, আর এদিকে হলো ভিজিএস, এটা সব মাইনাস, রাইট? এদিকে হলো সব মাইনাস। তাহলে আমরা এরকম 4টা পয়েন্ট থেকে আমরা একটা কার্ভ পেয়ে গেছি ফর ইকুয়েশন নাম্বার 1 এর জন্য। এখন এইটার জন্য ইকুয়েশনটা কেমন হবে বলো তো? VGS equal to IDRS, RS এর তো ভ্যালু একটা দেওয়া থাকবে, তাই না? রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দেওয়া থাকবে না? let RS equal to মনে করো 2 কিলো ওহম, রাইট? তাহলে তুমি VGS এর ভ্যালু, তাহলে এই কার্ভটা কেমন হবে সেটা আমরা জাস্ট দেখাতে চাই। তাহলে কি করবে তুমি? VGS equal to IDS, এইদিকে হলো VGS, এদিকে হলো IDS, ID। এটা যদি কার্ভ তৈরি করতে হয় তুমি কি করবে? তুমি আইডির ভ্যালু একটা ধরো, মনে করো আইডি, let's say let's say ID equal to যদি 0 হয়, ID equal to 0 হয়, তাহলে VGS কত হবে? এই কার্ভটা ড্রপ 2 হবে 0। তারপরে আরেকটা ভ্যালু ধরো, ID is equal to মনে করো 2, না সবচেয়ে ভালো হয় হলো তুমি RS equal to 0, RS তো 0 ধরা যাবে না, VGS, আচ্ছা ওকে, নো প্রবলেম। তুমি ID is equal to তুমি 2 ধরো, যে কোনো ভ্যালু ধরো। ID is equal to যদি 2 হয় তাহলে VGS কত হবে বলো? 4, VGS equal to -4 আর কি। -4। এখন দেখো এইটা কিসের কার্ভ? এটা কি স্ট্রেট লাইন, আর এটা প্যারাবোলিক, নাকি সার্কেল, না কি রকম হবে কার্ভটা বলো তো? বুঝতে পারো না এখান থেকে? RS এর হ্যাঁ বলো। সার্কেল হবে। সার্কেল? হ্যাঁ স্যার।
সার্কুলার ইকুয়েশন পড়েছো না? সার্কুলার ইকুয়েশন কিরকম? এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সামথিং না, লেটস সে 20। এটা হলো সার্কুলার ইকুয়েশন। সার্কুলার ইকুয়েশন এরকম না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সার্কেল হবে না। দেখো এই আর এস এর ভ্যালুটা ফিক্স না? Yes, sir. আর এস এর ভ্যালু যদি ফিক্স হয় তাহলে তুমি এটা যদি লেখো ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস 2ID, দেখো তো এটা এবার বুঝো কিনা কিসের ইকুয়েশন? এই কার্ভের দিকে তাকাও, এইদিকে হলো আইডি আর এইদিকে হলো ভিজিএস, একদিকে আইডি একদিকে ভিজিএস। আচ্ছা এইটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে না, এটা এক্স অ্যাক্সিসে আছে, আমি এটাকে এক্স লিখি ইকুয়াল টু মাইনাস 2ID হলো ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে ওয়াই। এবার বুঝো কিনা দেখো তো কিসের ইকুয়েশন? Parabola? x equal to minus 2y, এটা প্যারাবোলা হয়? No. It's the same equation. স্ট্রেট লাইনের কার্ভ ইকুয়েশন বলতে পারো কিরকম? Sir, x equal to mx plus c. y equal to mx plus c। Yes, sir. Y equal to mx plus c. m এর ভ্যালু কত? Sir, m to the slope. বলো একটা স্লোপ 2 মনে করো, তাই না, নাকি 3? বলো যা ইচ্ছা তাই বলো তুমি। তাহলে y is equal to mx মনে করো 3x প্লাস c এর ভ্যালু কত? c কি? c তো দেখো কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্টের ভ্যালু তুমি 0 তো ধরতে পারো। দেখো তো এটার সাথে এটার পার্থক্য কি? স্যার বুঝতে পারছি। কি এটা কি? স্যার স্ট্রেট লাইন না স্যার, মানে স্যার অনেক আগে স্যার ম্যাথমেটিক্স এর তো স্যার মনে থাকে না স্যার। এখানে যদি সি দাও তাহলে এটা উপর দিয়ে এখান দিয়ে অথবা নিচে দিয়ে যাবে, যদি সি না থাকে তাহলে এটা 0 পয়েন্ট দিয়ে যায়, এটা 0 পয়েন্ট দিয়ে যাবে। y equal to 3x এটা 0 পয়েন্ট দিয়ে যাবে, মানে 0 দিয়ে পাস করবে। x equal to minus 2y এটা 0 পয়েন্ট দিয়ে যাবে, তার মানে এটা একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন। স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন জন্য তোমার দুইটা পয়েন্টই এনাফ। আইডি ইজ ইকুয়াল টু 0, ভিজিএস ইকুয়াল টু 0, সেটা পয়েন্ট কোন থেকে? এখানে পয়েন্ট, দুটাই 0। আর আইডি ইজ ইকুয়াল টু 2, ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস 4। এটা ভিজিএস ইকুয়াল টু মনে করো আমরা এরকম এখানে মাইনাস 4 নিলাম, তাহলে মাইনাস 4 এদিকে গেল, আর আইডি ইজ ইকুয়াল টু 2 মনে করো এখানে 2, এরকম। কোন তাহলে কি হবে দেখো, দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছিলাম আমরা, এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট। কিরকম হবে? এটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখন আমরা কিউ পয়েন্ট কোথায় তাহলে? দিস ইজ এ কিউ পয়েন্ট, বুঝছো? তাহলে আই কিউ কোথায়? এইটা হলো আই কিউ, এটা হলো আইডি ইজ ইকুয়াল টু আই কিউ। এটা যদি 2 হয় তাহলে এখানে মেবি 1.5 অর সামথিং, 1.5। আর এটা যদি আমরা বলেছিলাম 4, তাহলে এখান থেকে এদিকে গেলে মনে করো এটা কত হবে? এটা 4 হলে এটা -3 ধরো, -3, তাহলে এটা হলো ভি কিউ, না? তাহলে ভি কিউ পেয়ে গেলে -3 আর আই কিউ পেয়ে গেলে 1.5 মিলিয়াম। এটা হলো মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা হলো ভোল্ট, এটা মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা ভোল্ট। তাহলে সেলফ বায়াসে কিরকম হবে সার্কিট লাইনটা? 0 দিয়ে ক্রস করবে, তাহলে একটা 0 পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট বের করলেই হয়ে যাবে। আর একটা পয়েন্ট বের করলে তুমি কারেকশন দেবে, কারেকশন দিলে তো যে পয়েন্টে কাট করে, হ্যাঁ, সেটাই হলো আমাদের কিউ পয়েন্ট। আর কিউ পয়েন্ট পেয়ে গেলে তো তোমরা প্রবলেম সলভ করতে পারবে। এনি কোশ্চেন বলো, কার কার কি কোশ্চেন আছে? এটা কি কালকে ইনক্লুড থাকবে স্যার এক্সামে? না, কালকের ক্লাস টেস্টে থাকবে না, কিন্তু এই আগেরটুকু কিন্তু আমরা আগেই পড়েছি, আজকে শুধু আমরা এই লাইনটা পড়লাম।
হ্যাঁ স্যার 3 পয়েন্ট এইটা ড্র করা কিন্তু আগের Sir. ক্লাসের জিনিস। স্যার sir. বায়াস আর আগে পড়ান নাই স্যার, বায়াস বাদে বাকিটুকু যা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বাকিটুকু, হ্যাঁ আজকের ক্লাস থাকবে না, কিন্তু তোমার অনেকটা রিভিউ হয়ে গেল যে এই যে কার্ভটা কিভাবে তৈরি করলাম, এটা তো তোমার আগের ক্লাসের জিনিস। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, আমরা একটা কোশ্চেন সলভ করি বইয়ের। আমি এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি যাতে আমাদের আমরা ভ্যালুগুলি কি বলে ভেরিফাই করতে পারি। এখানে বলে দেওয়া আছে সার্কিটটা একই রকম, একই সার্কিট। আচ্ছা 1 মেগা ওহম 1 কিলো ওহম, এটা হলো 1 মেগা ওহম 1 কিলো ওহম 3.3 kilo ohm 20 volt. There is a 20 volt here. এটা বলে দেওয়া আছে এটার IDSS equal to 8 milliampere আর BP is equal to -6 BP, এটা ভ্যালু বলে দেওয়া আছে। তোমাকে বের করতে হবে, অনেক কিছু বের করতে হবে। এটা হলো VGSQ, VGSQ মানে আসলে VQ how much, এটা বের করতে হবে। তারপরে বলেছে IDQ মানে আসলে আমি IQ লিখেছিলাম, এটা বের করতে হবে। তারপরে VDS, তারপরে VS, VG, তারপর VD, এতগুলি শুধু বের করতে হবে। এখন কি করব, ফার্স্ট থিং we need to draw the curve, ফার্স্ট হলো আমাদের এই যে IDSS আর BP ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ বের করতে হবে। কি করব আমরা, এটা হলো 0 0, আমরা জানি আইডি হলো VGS আর এইদিকে হলো আইডি। আমাদের এটা IDSS 8 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, এটা 8, তাহলে ম্যাক্সিমাম হবে 8 এখানে 8 হইলে এখানে আমরা 4 মানে 2 এখানে 6, আর এইদিকে ভিপি কত -6, এটা আমরা -6 এখানে রাখি। -6 হলে আমরা মনে করি এটা 2 4, এটা যদি 2 হয় -2 -4, এটা -6, তাহলে আমরা তো বলেছি দুইটা পয়েন্ট আমরা ইজিলি সবচেয়ে আগেই পেয়ে যাব, এইটা একটা পয়েন্ট আর এই -6 এর একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি। আর আমাদের আর দুটো পয়েন্ট লাগবে। একটা পয়েন্ট আমরা বলেছি আমরা যদি ভিপির হাফ নেই, এই যে ভিপি 6 আছে, -6 এর হাফ নিলে -3 যদি নিই আমরা, ভিপি যদি মাইনাস এর অর্ধেক নেই তাহলে কারেন্ট 1/4 হয়ে যায়, 1/4 কত 2 হয়ে যাবে। এটা যদি তুমি -3 নাও এটা হয়ে যাবে 2, আমরা এই পয়েন্টটা পেয়ে গেছি একটা পয়েন্ট। আমাদের আরেকটা পয়েন্ট নেই, আমরা -2 এর জন্য বের করি, তাহলে VGS equal to -2 হলে ID কত হবে, IDS হলো 8, 1 -2 -6 স্কয়ার, তাহলে কত হয় 8 into 1 -1 3 মানে হলো 4/9, তাহলে কত হয় দেখো তো, 8/9 32/9 3.5 এর একটু বেশি হয়। তাহলে এখানে যে 2 নাও তাহলে 3.5, এটা হলো 3 2, এটা 3.5 এর থেকে একটু বেশি, মনে করি এরকম জায়গা, এরকম পয়েন্ট পেলে তুমি। এখন আমরা কার্ভ ড্র করব।
দিস ইজ এ কার্ভ, রাইট? এটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ আমরা এখান থেকে পেয়েছি, এই দুটো প্যারামিটার থেকে পেয়েছি। এখন আমাদের আর কি লাগবে? ও সার্কিটের আরেকটা ইকুয়েশন কি ছিল? একটা ইকুয়েশন তো আমরা জানি, আইডি ইজ ইকুয়াল টু আইডিএসএস 1 মাইনাস ভিজিএস বাই ভিপি স্কয়ার। আরেকটা কি বলো? ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস স্যার আইডিআরএস, এটা না? হ্যাঁ স্যার। আইডিআরএস। এখন এই সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে আমরা একটা কার্ভ তৈরি করব। সেটা কি হবে? সেটা মনে করো আমরা জানি, এটা তুমি যদি ওকে আমরা বসাই, আইডি ইজ ইকুয়াল টু 0 হলে ভিজিএস ইকুয়াল টু 0 হয়। এটা একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ পয়েন্ট, এটা হলো 0 0 পয়েন্ট 0 0, আইডি 0 ভিজিএস 0। আর একটা পয়েন্ট লাগবে আমাদের, আইডি ইজ ইকুয়াল টু মনে করো -4 ধরি আমরা, -4। হ্যাঁ, আমাদের -4 আছে, তো এই জন্য আমরা এইদিকে দেখবো। আইডি ইজ ইকুয়াল টু -4 হলে ভিজিএস কত হয় বলো? আইডি ইজ ইকুয়াল টু যদি -4 হয়, সরি ভুল করেছি, আইডি তো আমরা ধরতে হবে, দিস ইজ এ ভিজিএস এর অ্যাক্সিস, আইডি আমাদের এইদিকে ধরতে হবে, +4, তাহলে আমরা এখানে ধরতে পারি। +4 যদি হয় তাহলে ভিজিএস, আইডি যদি +4 হয় তাহলে ভিজিএস কত হবে দেখো তো? -4 ইন্টু আরএস এর ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে। আরএস হলো কোনটা? 1 কিলো ওহম, 1 কিলো ওহম। আর এটা হলো 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা হলো 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার। দেখা যাচ্ছে না ওখানে, আমি এটা একটু স্পেস নিয়ে করি। দেখো আমরা যদি আইডি যদি আমরা 4 অ্যাম্পিয়ার নিই, 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার নেই, তাহলে ভিজিএস হবে -4 মিলি অ্যাম্পিয়ার ইন্টু 1 কিলো ওহম। কিলো আর মিলি কেটে যায়, কেটে থাকে -4 ভোল্ট হয়। হ্যাঁ স্যার। তাহলে 4 মিলি অ্যাম্পিয়ারের জন্য -4 হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা 4 থেকে এদিকে নিয়ে আসবো। এখানে অলরেডি পেয়ে গেছি আমরা, দিস ইজ ইন্টারসেকশন পয়েন্ট। আমাদের এই ডেটাগুলি আর দরকার নাই, এগুলি কিচ্ছু দরকার নাই। তাহলে দেখো আমরা পয়েন্ট পেয়ে গেছি, দিস ইজ এ পয়েন্ট, দিস এ পয়েন্ট। এখন এখান থেকে কারেক্ট করো। তাহলে এখন দিস ইজ দ্য কিউ পয়েন্ট, দিস ইজ কিউ পয়েন্ট। তাহলে এখান থেকে তুমি এই যে আইডি কিউ পেয়ে যাবে। আইডি কিউ কত হবে? এখান থেকে তুমি রাইট সাইডে যাও স্ট্রেট, কত হবে দেখো তো? 2.5 এর মতো হবে, 2.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তারপরে ভোল্টেজ কত হবে দেখো? এই যে ভিজিএস কিউ মানে ভি কিউ যেটা হবে, এটা -2.5 এর মতো, -2.5 ভোল্ট। দেখি আমরা বইতে কত করেছে, বইয়ের অ্যান্সারের সাথে মিলাই দেখি। হ্যাঁ, ভেরি ভেরি ক্লোজ, 2.6। এটা হলো 2.6। দেখো আমরা ফ্রি হ্যান্ড করেছি, তাও অলমোস্ট কারেক্ট। এটা হলো -2.6। আর আই কিউটা কোথায়? হ্যাঁ, দিস ওয়ান 2.6। দেখেছো, অলমোস্ট ক্লোজ, রাইট? এই জন্য বলছি তোমরা পরীক্ষার সময় ফ্রি হ্যান্ডে করলেও কাছাকাছি হয়, রাইট? বইতে যেটা করেছে এরা তো গ্রাফ দিয়ে করেছে, 2.6 2.6, এখানে দুটাই, আমরা দুটাই 2.5 পেয়েছি। এখন এটা বের করতে হবে, ভিডিএস। এই যে ভোল্টেজ এখান থেকে এই পর্যন্ত কিভাবে বের করবে? এই যে এই ইকুয়েশন নিতে হবে, এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন আমাদের আর লাগবে না। এই দুটো ভ্যালু বের হচ্ছে, তো এই গ্রাফ আর আমাদের লাগবে না। গ্রাফ থেকে ওই দুটো ভ্যালুই বের করতে হয়। এই কিউ পয়েন্ট বের করে ভি কিউ আর আই কিউ, এটার মানে হলো ভিজিএস কিউ আর আইডি কিউ। এই দুটো পেয়ে গেলে আমরা বাকিটা এখান থেকে, এখন এখান থেকে ইকুয়েশন লেখো, 20 ভোল্ট। এটা কিভাবে লেখে? এটা কি করে লেখে? এটা মাইনাস, তাহলে এখানে বাকি সব প্লাস হয়, আইডি ইন্টু 3.3, এই ভোল্টেজ প্লাস এই ভোল্টেজ হলো ভিডিএস। এখানে এই যে এখানে ডি আর এখানে এস, তাহলে ভিডিএস প্লাস এটা আইডিআরএস, এটা আরএস, আইডিআরএস, এটা হলো ইকুয়েশন, ইকুয়াল টু 0, ইকুয়াল টু 0। এখন তুমি বসাই দাও -20, আইডির ভ্যালু তুমি পেয়ে গেছো। এই যে আইডি মানে হলো যে আই কিউ, এটা এখানে প্লাস
2.5 2.5 into 3.3 এটা হলো মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা হলো 3.3 কিলো। তাহলে এটা দুটো কেটে গিয়ে আসলে থাকে ভোল্ট প্লাস ভিডিএস প্লাস আইডিটা সেম জিনিস 2.5 into 1 এটাও মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা কিলো ওহম ইকুয়াল টু 0। এখন দেখো কি থাকে -20 প্লাস এটা 2.5 আর 3.3 মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? কার কাছে ক্যালকুলেটর আছে? এটা আমি ইউজ করবো। না এখানে দিয়ে দিই 2.3 ও না, এরা তো মাল্টিপ্লাই করেছে আবার আরেকটা জিনিস দিয়ে। আমরা একবারে মাল্টিপ্লাই করতে পারি এটাকে 2.5 দিয়ে 3.3 কত 8.25 8.25 স্যার 8.25 স্যার হ্যাঁ প্লাস 2.5 is equal to 0। তাহলে দেখো -20 এটা 2.5 আর 8.5 প্লাস করলে এটা 10.75 প্লাস ভিডিএস ইকুয়াল টু 0। তাহলে ভিডিএস কত হবে? এটা 20 মাইনাস 10.75 is equal to 9.25 ভোল্ট। 9.25 স্যার হ্যাঁ এখানে এদের করে এরা হয়েছে 8.82, বইতে হলো 8.82, কারণ যে এখানে 2.6 নিয়েছে তোমরা, এই জন্য একটু ভেরি করেছে, বাট ইজ অল রাইট। রাইট, এটা যে ভিডিএস পেয়ে গেলে আর কি লাগবে? ভিডিএস পেয়ে গেছি আমরা, তারপর স্যার বিএস ভিডিএস কত লিখলাম জানি আমরা? স্যার 9.25 9.25 পেয়েছি ভোল্ট। আর তারপরে ভিএস দেখো তো, ভিএস কোথায়? এটা না এস? হ্যাঁ স্যার। এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? এটা তো গ্রাউন্ড। স্যার আরএস আইডি হবে স্যার। হ্যাঁ তার মানে এইখানে যা ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা, হ্যাঁ স্যার। তাই না? তার মানে হচ্ছে আইডি স্যার আইডিআরএস তার মানে 2.5 into 1 তার মানে 2.5 ভোল্ট। এটা 1 কিলো আর এটা মিলি অ্যাম্পিয়ার, 2.5 ভোল্ট এটা। আর এটা হলো গেট, এটা হলো গেট ভোল্টেজ। ভিজি কত হবে বলো তো? এখানে হলো রেজিস্ট্যান্স, স্যার আর 0 রেজিস্ট্যান্সের এটা রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না, তার মানে এই গেটটা আসলে গ্রাউন্ডে না কানেক্টেড। স্যার 0 হবে স্যার রাইট, গুড, ভিডি 0। আর ভিডি টা কত হবে? এই ডি পয়েন্টে ভোল্টেজ কত হবে? স্যার এই পয়েন্টে আরডিএস হবে, মানে স্যার এটা সরি বিডিএস হবে। ভিডিএস তো এখান থেকে এইটুক ভোল্টেজ আর এইটুক, আর স্যার বি প্লাস বিএস। হ্যাঁ ভিডি হবে ভিডিএস প্লাস ভি এই আরএস, আর আরএস এর যেটা ভোল্টেজ হবে, তার মানে এটা ভিডিএস আমরা অলরেডি বের করেছি 9.25 প্লাস এই যে এটা ভিএস, তাই না? এই যে আইডিআরএস যেটা আইডিআরএস, তাহলে 9.25 প্লাস 2.5 11.75। অন্যভাবেও বের করা যায়, এই 20 থেকে এটা মাইনাস করেও বের করা যায়। দেখো 20 এটা এখানকার ভোল্টেজ হলো 20, তার থেকে যদি তুমি এইখানকার ড্রপটা মাইনাস করো, এখানে ড্রপ কত হবে? 3.3 ইনটু এর ভিতরে কত কারেন্ট যায়? 2.5, 20 মাইনাস 3.3 কিলো ওহম ইনটু 2.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এখান থেকে মাইনাস করলেও সেটা হবে ভিডি। দেখো এটাও তাই একই হবে, এটার একই হবে। 20 মাইনাস এখানে তুমি বলেছিলে কত জানি 9 পয়েন্ট কত বলেছিলে? 9.25 দেখেছো, এটা একই হয় 11.75 হয়। দুই ভাবে করতে পারো, এই পাশ থেকে গ্রাউন্ড থেকে প্লাস করতে করতে যেতে পারো এই পর্যন্ত, অথবা এইখান থেকে মাইনাস করতে করতে এই পর্যন্ত আসতে হবে। সেমই তো, সেম, হ্যাঁ সাইড সেম হয়। তাহলে দেখো এই আমরা সবভাবে করলাম। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক্স। তো আমরা টু কাইন্ডস অফ বায়াসিং পড়লাম, আরো টু কাইন্ডস অফ বায়াসিং আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, আগামীকাল দেখবো। তাহলে একটু ক্লাস, আচ্ছা তাহলে আগামীকালের জন্য আমি একটা লিংক তোমাদেরকে পোস্ট করে দিব, তাহলে কালকে সকালবেলা বা আজকে যদি রাতে পারি। ওকে স্যার। ওকে স্যার। এনি কোশ্চেন সো ফার? বলো। নো স্যার, নো স্যার। ওকে গুড, থ্যাংক ইউ। লেট অ্যাটেন্ডেন্স আছে নাকি কারোর?
recording stop.